Što me sobiraš zajedno, da slavime Tvoje to ime, da živeme sa ljubav i smelo da kažeme дека Ti si naš Bog i Spasitelj, što знаеме, Господи Исусе Христе, дека на крстот беше распнат за сите нас и ги зеде на себе сите гревови, сите наши болести, слабости и болки. Со Твоите рани ги исцели нашите болести. Со Твоята крв света не изми од грешност, од вината, од злата. Ти умре и го плати долгот наш, за ние да живееме. Ти не откупи од канџите на сатаната со својот живот и не помири со Отецот Небесен. Беше погребан, а на трет ден воскресна. Ја победи смртта, го победи сатаната. Победи се за секој од нас. И ние веруваме во Тебе, и ние сведочиме дека Ти си жив. И ние не живееме, Ти живееш во нас. Господе, слава Ти.
srećan što me gledam. I što ste ove povtorno zajedno. Koliko godina se tužimo zajedno ste. Mnogo pati su mi govorili. Sakam da me gledam. Da ne milujem se u pogledu. Da se radujem što ste živi i zdravi. Sobrani site deneska na ovoj ljubav den. Ako li da se pomoći? Ne znam, ali istina. Može bi treba da se kaže nešto. Se pak i kaže. Oti došao u času. Oti mora da se kaže. Jaske kažem, a vijek je poveruvati. Ne znam, ali istina, da li priglega sega ovakav čas. No se pak do lunja, o nebeski zaliv, ostala traga bezglasni od glasa. Pošto ne znam ni koga divata se staji drevna strast, kon ploto lakomo, kon Boga. I da li su svega ovaj jas? Na mernici verni moj ljubov. Kon strašan, kon dostižen, kon vrh se pošle pade. A tenka crta. Senka samo na vedra duša i glasna mol kot je to prv. Što nekoj može bi go sluša. Sekad. Nebo migovi na očaj, što godini bile stoletija, i oni su možel bez zazor i kletva da sročam. Najsurova kletva da nesu soni. I moje to veličije. Po sudba me deli od sve što ljubam. Od takva vedrina tažna sum zel jas prav i zavet da gubam. Od nedosti tako, eve me sleguvam o vior, o veter, pak da go zberam veličije to na kojemu nemalo spas. A potomcite sta pisani. I gledam smernivo red, se spušta i anđel vo let, ko lepa cerkov na kolnati mesta.
Dobro, što pleme sme bile? Što nakon? Što misla zla ni smatila vid? Anđel otkacnal, treperi, jasen je govor na zraku. Božestvena gletka. Na Boga je reč. Cela Makedonija pak da se zbere na drevni odpovik, na drevna vera. Ne obraza sega. Ne odmazda sega. Ne zamahna meč. A ljubav. Ljubav mi treba. Kaj vas dojdov? Odi se sluša, neka ste ljudje pravdoljubni i gordi na Božje to delo, gdje ka pravedna raka imate. Kako ono što ve pratil, da budete njegovi pratenici na zemljata. A ja sam i odnes ovršen. To što je vaš duševen mir i spokoj se stremam, kad ti se pridružam dojdov. Živejam i vo skudnost. Znam da živejam i vo izobilije. Naučen su na se i sekako, i sit da bidam, i glad da trpam. Sve možam preko Isusa Hrista koji me krepi. A znajete li vi, Makedonci, deka na početok na blagovestije to, koga dojdovme vo Makedonija, nemaše ni to jedna crkva nešto da ni dade, ili nešto da primime od vas, osven vas samite. Така što станавте образец за сите верници, не само во Македонија и Ахаја, туку во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. Еве овде. Дојдовме со брата ми Тихик, со хорот на ангелите и со братот Константин, да даруваме надеж за македонската земја пред големите искушенија кои не очекуваат. Прашувам, дали погрешив што доброволно, бесплатно го проповедав светото Евангелие кај вас? Сакав да ве подучам, да ве однесам чисти како девица пред лицето на Бога. Но се плашев да не бидете излажани, прелажани, како што змијата ја прелажа Ева. Браќа мои, многумина од тие таму говорат дека му служат на Бога, говорат дека биле евреи, па и јас сум, па што? Дека биле израелци, па и јас сум, па што? Дека биле од родот на Аврама, па и јас сум од родот на Аврама. Дека му служеле на Бога повеќе од мене, па кога тие имаат право да се фалат и да зборуваат, зошто да не го правам и јас тоа? Иако сметам дека е недостојно, иако сметам дека нема да зборувам премногу мудро, сепак ме молам, истрпете ме и слушајте ме. 6 пати сум камшикуван по 39 пати од евреите. 7 пати сум каменуван. 5 пати сум доживеал бродолом на отворено море. Сум бил и дење и ноќе во вода. Многу пати сум бил тепан, каменуван и од моите непријатели, но и од саканите ми пријатели. А грлото нивно отворен гроб, со јазиците своји мамат. Тие не го познаа патот на мирот. Страв Божи нема во очите нивни. Овој ден ние и тагуваме, ушедуваме, одиме
gladni, goli, bosi, se mačili se potураме по светот. Но работиме со чисто срце и со чист ум. Вие кажувам, благодата Божја дадена на црквите македонски. Ова ви го велам, не за да ве навредам, туку да ве подучам како мои омилени чеда. Затоа ќе ви кажам уште нешто. Дајте им работа на вашите раце и на вашиот ум, затоа што на невработените раце и ум ѓаволот многу бргу им наоѓа работа. Ќе дојдам повторно при вас, откако ќе пропатувам низ Македонија. А овде ќе остане братот мој Тихик, кој ќе ве подучува. Слушајте. Anama, ana